الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں ہم مفقود سے متعلق فوائد پر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ فائدہ اولا، خنثی، حمل اور مفقود میں ترتیب بیان کی وجہ۔ متفرقات میں مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے خنثی کو بیان کیا، دوسرے نمبر پر حمل کو بیان کیا، تیسرے نمبر پر مفقود کو بیان کیا۔ اس ترتیب بیان کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں، خنثی، حمل، مفقود، ان تینوں میں قدر مشترک اشتباہ ہے۔ خنثی کے اندر تو ذکورت و انوثت مشتبہ ہے، مذکر اور مؤنث ہونا وہاں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور مفقود میں حیات و ممات اور حمل میں ذکورت و انوثت بھی مشتبہ ہے اور حیات و ممات بھی مشتبہ ہے۔ پھر چونکہ خنثی میں مانع اشتباہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسے خنثی مشکل کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں آپ نے پڑھا کہ مال کو موقوف نہیں کیا جاتا، حصے کو روکا نہیں جاتا، بلکہ اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور فی الفور تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو خنثی میں اشتباہ کے قوی ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کو مقدم رکھا۔ اور حمل و مفقود میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اشتباہ ختم ہو جاتا ہے۔ حمل میں وہ وقت ولادت ہے، اور مفقود میں مدت متعینہ مفتیٰ بہ قول کے مطابق 90 سال 90 ایئرس۔ پھر حمل میں خنثی کی طرح تذکیر و تانیث کا بھی اشتباہ ہوتا ہے، نیز حمل اور مفقود میں وہ وقت جس میں اشتباہ ختم ہو جاتا ہے وہ وقت حمل میں قلیل ہے، کم ہے، اور مفقود میں کثیر ہے، اسی لیے حمل کو مقدم رکھا اور مفقود کو مؤخر رکھا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ترتیب بیان کی وجہ آ گئی۔ فائدہ ثانیہ، فی الحال مال مفقود میں وارثین مفقود کا اور حصہ مفقود میں مفقود کے وارث نہ ہونے کی وجہ۔ آپ حضرات نے گزشتہ کل کی مجلس میں مفقود کے حیثیت ارث دو پڑھ لی ہیں۔ المفقود حی فی مالہ حتی لا یریث منہ احد۔ مفقود اپنے زمانہ گمشدگی میں زندہ تصور کیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنے زمانہ گمشدگی میں جو پراپرٹی چھوڑ گیا ہے، جو جائیداد چھوڑ گیا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، فی الحال مال مفقود میں یعنی زمانہ گمشدگی میں وارثین مفقود مال مفقود کے وارث کیوں نہیں ہوتے؟ دوسری حیثیت تھی ومیت فی مال غیرہ حتی لا یریث من احد، کہ گمشدگی کے زمانے میں مفقود کا اگر کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے تو مفقود کا حصہ لگایا جائے گا، لیکن اس حصے کا مالک مفقود کو فی الحال نہیں بنایا جائے گا، ویوقف مالہ، بلکہ اس کو روک رکھا جائے گا۔ تو مفقود اپنے حصہ ارث میں فی الحال کیوں نہیں مالک بنتا ہے، کیوں نہیں وارث ہوتا ہے، اس کے حصے کو کیوں روک رکھا جاتا ہے؟ گویا کہ مفقود کی دونوں حیثیتیں ارث میں جو بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنا ہے کہ مال مفقود میں وارثین مفقود فی الحال کیوں نہیں وارث ہوتے ہیں، اور حصہ مفقود میں مفقود فی الحال کیوں نہیں وارث ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مال مفقود میں فی الحال مفقود کے وارثین کا وارث ہونا اس لیے منع ہے کہ مفقود کی جو زندگی ہے، مفقود کی جو حیات ہے، وہ استصحاب حال سے ثابت ہے۔ استصحاب حال کہتے ہیں ابقاء ما کان علی ما کان، یعنی کسی بھی شے کے بقا کا حکم جو زمانہ اول میں تھا، یعنی زمانہ اول میں مفقود زندہ تھا، اس لیے فی الحال بقائے حیات کا مفقود کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اور جب مفقود زندہ ہے تو زندہ شخص کی پراپرٹی میں کوئی وارث نہیں ہوتا،
इसी लिए मफकूद के गुमशुदगी के ज़माने में, मफकूद के माल में, मफकूद की प्रॉपर्टी में, मफकूद के जायदाद में दूसरों को तसर्रुफ करने से और दूसरों की विरासत को साबित करने से रोक दिया गया। बरखिलाफ हिस्से मफकूद में मफकूद फिलहाल वारिस क्यों नहीं होता है? यह असल में इस्बात मालम यकुन है, ऐसी चीज को साबित करना जो ज़माने अव्वल में नहीं थी, और यह इस्तिस्हाब हाल नहीं है। यानी ऐसी चीज को साबित करना जो ज़माने अव्वल में नहीं है, तो इस्तिस्हाब हाल से यह चीज हासिल नहीं होगी। इसीलिए माले गैर में मफकूद की विरासत को मौकूफ कर दिया गया। गोया आप इसको यूं समझ सकते हैं कि इस्तिस्हाब हाल हुज्जत दाफ़िआ तो बन सकता है, लेकिन हुज्जत मुस्बता नहीं बन सकता है। यानी हुज्जत दाफ़िआ का मतलब यह है कि माले मफकूद में वारिसीन मफकूद को वारिस होने से यह इस्तिस्हाब हाल रोक सकता है, क्योंकि मफकूद अपने गुमशुदगी के जमाने में जिंदा तस्वुर किया जाएगा, इबका उम्माकान आला माकान, चूंकि जमाने अव्वल में गुमशुदगी से पहले वो जिंदा था तो अब भी वो जिंदा है। तो ये हुज्जत दाफ़िआ तो है, यानी वारिसीन को माले मफकूद में वारिस होने से ये इस्तिस्हाब हाल रोकेगा, लेकिन ये इस्तिस्हाब हाल में ये सलाहियत नहीं है कि किसी शय को साबित करे, ये हुज्जत मुस्बता नहीं है। लिहाजा गुमशुदगी के जमाने में अगर मफकूद का कोई करीबी रिश्तेदार फौत होता है तो मफकूद के हिस्से मीरास में ये इस्तिस्हाब हाल उसकी मिल्कियत को साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इस्तिस्हाब हाल में इस बात की सलाहियत नहीं है, किसी चीज को साबित करने की सलाहियत नहीं है। ये फर्क हो गया दोनों में। फायदा सालिसा, ज़ौजे मफकूद और माले मफकूद में मुद्दत के इख्तिलाफ की क्या वजह है? आपने कुतुबे फिक्र में यह पढ़ लिया है कि अगर किसी औरत का शौहर गायब मफकूदुल खबर हो जाए, ऐसा गायब हो जाए कि उसके जगह का भी पता ना हो, उसके मौत का भी इल्म ना हो, उसकी जिंदगी का भी इल्म ना हो, तो आपने पढ़ लिया कि ज़ौजे मफकूद यानी मफकूद की बीवी 4 साल तक इंतजार करेगी, और उसके बाद उसके शौहर के मौत का फैसला होगा, और फिर वो 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजार कर दूसरी जगह निकाह कर सकती है। जबकि ये कौल मालिक है, ये मजहब मालिकी है। हजरत अहनाफ का मसलक तो यहां पर यह है कि यहां पर भी वो 90 साल इंतजार करेगी, लेकिन हजरत अहनाफ ने अपने कौल को छोड़कर मजहब मालिक पर फतवा दिया। तो ज़ौजे मफकूद के सिलसिले में मुद्दत 4 साल है मुफ्तबी कौल के एतबार से, लेकिन माले मफकूद के सिलसिले में आपने मुफ्तबी कौल 90 साल बयान किया, 90 ईयर्स। तो ये 90 ईयर्स जो 90 साल आपने बयान किया, इसी पर फतवा है। तो अब फर्क हो गया कि ज़ौजे मफकूद तो 4 साल इंतजार करेगी, लेकिन माले मफकूद में वारिसीन मफकूद अपने इस्तेहकाक इर्स को साबित करने के लिए 90 साल इंतजार करेंगे। तो यहां 90 और वहां 4 साल, ये फर्क की क्या वजह है? याद रखें, इस फर्क को समझने से पहले एक उसूल समझ लें। अल अस्लु अन्न शैअ युअतबरु मा लम यउद अला मौज़ूइही बिन्नक़्ज़ वल इब्ताल। शय का एतबार उसी वक्त तक किया जाएगा जब तक कि वो अपने मौजू पर नक़्ज़ व इब्ताल के साथ ना लौटे। यानी किसी हुक्म का जो मकसूद है, उस मकसूद पर जद नहीं पड़नी चाहिए, उस मकसूद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए कायदे फ़िक़हिया अल हुक्म यबनी अलल मकसूद, अहकामात शरइया की बुनियाद मकासिद पर है, मकासिद पर जद नहीं पड़नी चाहिए। चुनांचे निकाह का मकसद इफ़्फ़तो पाक दामनी के साथ में तवालुद व तनासुल भी है। अब अगर किसी जवान खातून का शौहर गायब मफकूदुल खबर हो गया और हम ये फतवा देवें कि वो 90 साल तक इंतजार करें, उसके बाद उसके शौहर के मौत का फैसला किया जाएगा, फिर वो 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारे, फिर वो दूसरी जगह निकाह करे, तो अव्वलन वो 90 साल तक जिंदा ही नहीं रहेगी, मर जाएगी। सानियन अगर वो जिंदा हो तो वो इतनी खूसट बुढ़ी और इतनी ज्यादा
عمر والی ہو جائے گی کہ اب اس کے اندر توالد اور تناسل بچہ جننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اس بڑھاپے میں اس کی جو خواہشات نفسانی ہے وہ بھی ماندہ پڑ گئی۔ خواہشات نفسانی کو بجھانے کی ضرورت، عفت و پاک دامنی کی ضرورت حالت شباب میں تھی، اس میں تو آپ نے اس کو انتظار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت وہ بچہ جن سکتی تھی، نسلوں کو بڑھا سکتی تھی، اس وقت تو آپ نے اس کو انتظار کی لائن میں بٹھا دیا۔ اور جس وقت آپ اس کو نکاح کا حکم دے رہے ہیں اس وقت نکاح کا مقصد ہی فوت ہے۔ تو مقصد نکاح کے فوت ہونے کی وجہ سے ہم نے زوجہ مفقود کے سلسلے میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب مالک پر فتویٰ دیا کہ 90 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 4 سال انتظار کریں۔ الاصل وان الشیء یعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال، برخلاف استحقاق ارث کہ استحقاق ارث کا جو مقصود ہے، میراث کا جو مقصود ہے، ایصال الحقوق لاربابها، صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا ہے، اور صاحب حق 90 سال کے گزرنے کے بعد بھی موجود ہوں گے، اور جب موجود ہوں گے تو اس وقت ہم وہ مال ان کو دے دیں گے، اور یہ مال 90 سال کی مدت کے گزرنے کے بعد سڑے گا نہیں، گلے گا نہیں، بعین ہی موجود رہے گا، تو مال بھی موجود ہے، اور 90 سال کے بعد مستحقین میراث بھی موجود ہیں، اور ایصال الحقوق لاربابها جو مقصود میراث ہے اس پر 90 سال کے بعد 90 سال کے بعد بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مال مفقود کے سلسلے میں حضرات حنفیہ اپنے اصلی قول پر برقرار ہے۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فی زماننا ھذا فساد کی وجہ سے، فساد زمانہ کی وجہ سے 90 سال تک مال کو محفوظ رکھنے میں مقصود میراث جو ہے ایصال الحقوق لاربابها کے خلاف اور مال کے خرد برد ہو جانے کا قوی امکان ہے، کیونکہ مال ہوگا 90 سال انتظار کرنا ہے، بیچ میں جو لوگ اس کے متولی ہوں گے، جو ذمہ دار ہوں گے، وہ خود اس میں خرد برد چالو کر دیں گے، خیانت کا دور دورہ ہے، فساد کا دور دورہ ہے، یہاں تک کہ 90 سال کی مدت جب گزر جائے گی اور مستحقین کو دینے کی باری آئے گی تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچے گا۔ تو جس طریقے سے مقصود نکاح کے خلاف 90 سال کے فتوے کے دینے کے بعد وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ پایا جا رہا ہے، تو آپ نے 4 سال انتظار کا حکم دیا، یہاں پر بھی مقصود میراث پر زد پڑ رہی ہے، یہاں پر بھی 4 سال کا فتویٰ دینا چاہیے۔ یہ سائل سوال کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں سرتاج المحدثین، فخر المحدثین، امام المحدثین حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ حضرت کے مرتبے کو بلند فرمائے، پوری امت کی طرف سے اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے لیے نمونہ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ پہلے ایک جگہ کے لوگوں کا حال دوسرے جگہ کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اگر معلوم ہوتا تھا تو اس میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، خط و کتابت کرنی پڑتی تھی، ڈاک کے ذریعے وہ خط پہنچتا تھا، نہیں پہنچتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے۔ لیکن اب عصر حاضر موجودہ جو دور ہے یہ ذرائع مواصلات کا دور ہے، ٹیلی فون، واٹس ایپ، گوگل، انٹرنیٹ کا دور ہے کہ اس میں 1 سیکنڈ میں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ فوراً پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز کو تلاش کرنا ہو، کسی چیز کا جگہ کا پتہ لگانا ہو تو وہ بہت جلدی ذرائع مواصلات کے ذریعے آدمی اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ایک چیز آپ نے غور کر لی، دوسرا یہ خطرہ ہے کہ 90 سال انتظار کرنے کی صورت میں مال کے محفوظ رکھنے میں مال کے خرد برد ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، اور اس قدر طویل انتظار زوجہ مفقود یعنی مفقود کی بیوی کے لیے بھی سخت صبر آزما مرحلہ ہے۔ دونوں کے اندر جب ایک علت پائی گئی کہ وہاں مقصود نکاح پر بھی زد ہے اور یہاں مقصود میراث پر بھی زد پڑ رہی ہے، چنانچہ متاخرین حنفیہ نے اسی مقصود نکاح پر زد پڑنے کی وجہ سے زوجہ مفقود کہ نکاح ثانی کے سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا کہ جس تاریخ سے شوہر لاپتہ ہوا ہے اس تاریخ سے 4 سال کے بعد قاضی یا جماعت مسلمین کے بعد فیصلے کے بعد عورت عدت وفات 4 مہینہ 10 دن گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔
क्यों? इसलिए कि मकसूद निकाह पर जद पड़ी। लिहाजा यहां पर भी गौर करना चाहिए कि मफकूद के माल के सिलसिले में अब इस आखिरी कौल पर फतवा देना ज्यादा मुनासिब होगा। मजहब हनफी में भी ये रिवायत मौजूद है, और वो रिवायत क्या है? जब इस्लामी मुल्क में काजी या गैर इस्लामी मुल्क में जमात मुस्लिमीन अच्छी तरह तफ्तीश व तहकीक के बाद अपनी सवाबदीद के मुताबिक मफकूद के मौत का फैसला कर दें तो उसका माल बवक्त फैसले मौत मौजूद वारिसीन में तकसीम होगा। यह हनफिया की भी एक रिवायत है। जैसा कि आप हजरात को इससे पहले बता दिया गया था कि काजी के सवाबदीद पर उसको छोड़ दिया जाएगा, किसी मुद्दत के साथ में उसको कैद नहीं किया जाएगा। इसी तरह हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि मफकूद ऐसा लापता शख्स है जिसकी मौत व हयात के मुताल्लिक कुछ खबर ना हो, ना उसकी जगह का पता हो, ना उसकी हयात का पता हो, ना उसकी मौत का पता हो। और उसके माल का हुक्म यह है कि जब काजी जन्ने गालिब की बुनियाद पर उसकी मौत का फैसला कर दे तो हुक्म बिल मौत के वक्त, यानी जिस वक्त मौत का फैसला किया जाएगा, जो वारिसीन मौजूद होंगे उनके माबैन ज़ाब्ते शरइया के मुताबिक माल को तकसीम कर दिया जाएगा। इन दोनों बुजुर्गों के अक़वाल से और खुद हनफिया के यहां एक रिवायत मौजूद है कि मफकूद के मौत के सिलसिले में काजी को के सवाबदीद के मुताबिक उसको छोड़ दिया जाएगा। काजी जो भी मुद्दत समझे उसमें फैसला कर दे। इन तीनों चीजों की बुनियाद पर जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि मफकूद पर मौत हुक्मी के फैसले के लिए असल मफकूद के मौत का जन्ने गालिब हासिल होना है, ये असल इल्लत है, चाहे वो कोई भी मुद्दत हो। असल ये है कि मफकूद के मौत का जन्ने गालिब हासिल हो जाए कि मफकूद अब मर चुका होगा, जिसका अंदाजा फुक़हा ने मुख्तलिफ मुद्दतों के जरिए लगाया। किसी ने कहा 120 साल इंतजार किया जाए, किसी ने जाहिर रिवायत नकल किया कि हम असर हम अकरान मर जाएं, किसी ने 110 साल, किसी ने 105 साल और किसी ने 90 साल, और इसी कौल पर फतवा है। लिहाजा ये मुख्तलिफ मुद्दतों के जरिए उसका अंदाजा लगाया गया। चुनांचे मफकूद की मौत का हुक्म जब लगाया जाए, इस बारे में अहनाफ के यहां कुल 12 अक़वाल हैं। साहिब सिराजी ने तो सिर्फ चंद अक़वाल जिक्र किए, लेकिन आप कुतुब मुतक़द्दिमा में, कुतुब कदीमा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कुल 12 अक़वाल मिलेंगे। फिर उन अक़वाल की तस्हीह व तरजीह में इख्तिलाफ वारिद हुआ है। चुनांचे इस बारे में मंदरजे, अब मैं आपके सामने 3 कौल जिक्र करता हूं जिसकी तरजीह मनकूल है कुतुब में। सबसे पहला कौल है मौतुल अकरान, यानी मफकूद के हम असर हम अकरान फौत हो चुके हों। इस रिवायत की दलील सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं फी इमरातिल मफकूद, मफकूद के बीवी के सिलसिले में, इमरातुन उबतुलियत, ऐसी औरत है जो किसी आजमाइश में मुब्तला हो गई, फल तस्बिर, चाहिए केवल वो सब्र करे, हत्ता यातीहा मौतुन औ तलाकुन, यहां तक कि उसके पास मौत की खबर आ जाए या तलाक की खबर आ जाए। हत्ता यातीहा मौतुन, यहां तक कि उसके पास मौत की खबर आ जाए। ये हदीस यकीनी मौत की खबर तक इंतजार का हुक्म दे रही है, और इसमें यह चीज साफ मौजूद है। अगर यकीन मौत हासिल ना हो तो यकीन के कायम मकाम मौतुल अकरान का एतबार होगा, क्योंकि फिक़्ह का ये कायदा मशहूर है, आपने कई मरतबा सुना होगा, अल इब्रतु लिल गालिब शाइअ ला लिन नादिर, एतबार आम का होता है, गालिब का होता है, नवादिरात का नहीं होता। लिहाजा हुक्म की बिना अमरे नादिर पर नहीं रखी जाएगी, बल्कि अमरे जाहिर व गालिब के मुवाफिक मफकूद को उसके अकरान की मौत के बाद मुर्दा शुमार किया जाएगा। यही जो मैंने आपके सामने जो कायदा जिक्र किया, इसी कायदे का ये मुक्तजा है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि अगर यकीने मौत ना हो तो कम से कम गालिबे जन्ने गालिब, मौत के सिलसिले में जन्ने गालिब तो मौजूद हो। इसी तरीके से हर वो चीज जिसकी पहचान की जरूरत हो, शरीयत में उसका तरीक़ेकार ये है कि उस शय की अमसाल की तरफ रुजू किया जाता है, और इसकी कई मिसालें आपने माजी की कुतुब फ़िक़्ह के अंदर पढ़ ली है। जैसे हलाक होने वाली अशिया की कीमत, कि अगर वो कीमत मिसाल के तौर पर अगर वो ज़वातुल अमसाल है तो उस जैसी दूसरी चीज, और अगर वो ज़वातुल क़ियम है तो ज़वा अदलिम मिनकुम, 2 आदिल आदमी जो भी उसकी कीमत तय कर दें वो आप उसको देंगे। इसी तरीके से महर मिस्ल, इसी तरीके से यहां पर भी इस मफकूद के अमसाल, यानी उसके हम असर हम अकरान, यानी हम उम्र के लोग के वफात की तरफ रुजू किया जाएगा। तो ये मौतुल अकरान, ये पहला कौल है जिसकी तरजीह मनकूल है, वो मैंने दलील आपके सामने जिक्र कर दी। कौल सानी 90 साल है,
जिस पर फतवा है, साहिब सिराजी ने भी अलैहिल फतवा कहकर उसके मुफ्ता भी कौल होने की तरफ इशारा कर दिया। इसकी दलील यह है कि आदतन व आमतन इंसान 90 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रहता है, और जब जिंदा ही नहीं रहता है तो 90 साल के गुजरने पर इस बात का ज़न्ने गालिब है कि मफकूद अब मौजूद नहीं होगा बल्कि फौत हो चुका होगा, क्योंकि 90 साल के बाद जिंदा रहना यह नवादिरात के कबील से और कायदा आ चुका, उसका कोई एतबार नहीं। तीसरा कौल है तफवीज़ इला राइल कादी, काजी के राय के हवाले कर दिया जाएगा। वो जो भी मुद्दत अपने सवाबदीद के मुताबिक तय करेगा वही मुद्दत उसके लिए फैसला कौन होगी, क्योंकि वो अपने सवाबदीद के मुताबिक ऐसे ही अंदाजे और तखमीने से नहीं तय करेगा बल्कि उसको भी ज़न्ने गालिब हासिल हो चुका होगा कि मफकूद मर चुका होगा। इन तीनों तरजीही अक़वाल में आप गौर करें, असल जो चीज़ मुश्तरक है वो है मफकूद के मौत का ज़न्ने गालिब का हासिल होना। लिहाजा ये जो मुद्दतें हैं, इन मुद्दतों के अंदर भी यही माना मौजूद है, और जब यही माना मौजूद है तो अब मसला ये होगा कि अगर काजी या जमात मुस्लिमीन ने अच्छी तरीके से तहकीक तफ्तीश कर ली और मौत मफकूद का ज़न्ने गालिब हासिल हो गया तो मफकूद के मौत का फैसला करना दुरुस्त होना चाहिए, ख्वाह ये फैसला कोई भी मुद्दत में हो। लेकिन ये मैं चाहिए से जिक्र कर रहा हूं, लिहाजा इन अकाबिरीन के अक़वाल की रोशनी में जो तफसीली बात थी वो आपके सामने आ गई। अक्तफ़ी अला हाज़ल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।